पंजाब अपने पैरों ते खड़ा करना है, इस किचड़ चों बाहर कढ़ना है, इस कर्जे दे साइकिल चों बाहर कढ़ना है, इस ट्रेंड नूं रिवर्स करना है कि अज गोवा कैपिटल एक्सपेंडिचर एक बंदे दे उत्ते 14,000 करता है, हरियाणा 6,000 करता है, नैशनल एवरेज 3,500 दी है और साडा 870 है। इसे महीने दे विच तुहानूं कांग्रेस की ताकत भी दिखावांगे। प्रोग्राम खबर पड़ताल देख रहे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। अज पंजाब के सियासी माहौल की गलबात करांगे। सब तो पहला गलबात करांगे नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा चंडीगढ़ विखे की गई प्रैस कॉन्फ्रेंस बारे। स्टूडियो च मेरे नाल अज फिर तो मौजूद ने सीनियर पत्रकार विजय मौर्या। मौर्या साहब बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा। धन्यवाद। सो मौर्या साहब, पहला सवाल मेरा सिद्धू की प्रैस कॉन्फ्रेंस नूं लैके रहेगा। सिद्धू साहब ने अज प्रैस कॉन्फ्रेंस की, हालांकि कुछ खास नवीं गल्लां नहीं कीतियां, पर उही गल्लां दोहराइयां ने जिहड़ियां उन्हां दे 13 सूत्री एजेंडे दे विच कायम ने। सिद्धू साहब ने कहा है कि स्टेट का जिहड़ा पैसा आ वो लोगों ते सही तरीके दे नाल नहीं लग रहा, क्योंकि स्टेट का जिहड़ा रेवन्यू आ वो कर्जे वापस करन ते जा रहा। होर किहड़ियां नवीं गल्लां कीतियां अज दी प्रैस कॉन्फ्रेंस करन दी जरूरत क्यों पई सिद्धू साहब नूं? मौर्या साहब, दर्शकों नूं विस्तार दे नाल इस बारे दसो। जगदीश जी, नवजोत सिंह सिद्धू लगातार अटैक कर रहे हैं पॉलिसियां नूं लैके। जिहड़ी पॉलिसियां पहलां दी सरकारां ने कीतियां जिहदे नाल पंजाब नूं बहुत वड्डा नुकसान होया, उस सवाल सिद्धू साहब लगातार लोगों का ध्यान खिंच रहे हैं। वो दसना चाहते कि आखिरकार पंजाब नूं नुकसान क्यों हो रहा है। देखो, गल ये हुंदी है कि जद तक आप दसांगे नहीं जिहड़ी अंदर दी गल्लां ने, तां किते न किते वो गल्लां लोकां दे विच नहीं पहुँच पाउंदियां। लोकां नूं भी किते न किते जागरूकता की लोड़ है, क्योंकि हर बंदा जरूरी नहीं है कि पूरी तरह सिस्टम नूं अंदर दी जानदा होवे। तां सिद्धू साहब, अच्छा, सब तो दूजी गल ये भी है कि सरकार दे की काम ने, सरकार नूं किद्दां फायदा हो रहा, किद्दां नुकसान हो रहा, ये भी चीज़ां लोगों ने जरूर पता ने। पर कई बार जिन्होंने कहते कि अंदर दी गल्लां नहीं पता होंदियां, तो सिद्धू साहब जिहड़े है वो पूरी सियासत नूं ओपन करके दस रहे हैं लोगों नूं किस तरीके नाल पंजाब दे विच अच्छा होया या नुकसान किया गया। ये पिछे समझना पेगा, और इसी कारण करके वो लगातार हुण अटैकिंग ने। और जिहड़ी गल जिथे तक रही, जिहड़ी उन्होंने कल प्रैस कॉन्फ्रेंस की, हरीश चौधरी साहब जिहड़े पंजाब के प्रभारी ने और पंजाब के कई सीनियर लीडर और कांग्रेसी वर्करस नाल उन्होंने जो अज प्रैस कॉन्फ्रेंस की सीगी, उहदे विच किते न किते दसन दा उन्हां दा एक सीगा कि किस तरीके नाल वो पंजाब के संगठन के प्रति समर्पित ने और किस तरीके नाल वो पंजाब नूं अगे लैके जाना चाहते हैं। वो अपनी पूरी सोच रख रहे हैं। और किते न किते कई बारी मीडिया दे विच या ओपोजिशन भी कई गल्लां कर दिंदी है कि सिद्धू साहब इधर जा रहे उधर जा रहे हैं किसी ने, और चन्नी साहब ने कोई ना कोई उन्होंने कह सकते हो कि किते न किते नाराज़गी है। इदां दी गल्लां अफवाह बड़ी तोड़ दिंदे हैं लोग। तो इस करके उन्होंने चंडीगढ़ जिहड़ा कांग्रेस भवन दे विच मीटिंग भी की, और हरीश चौधरी जिहड़े पंजाब कांग्रेस के प्रभारी ने उन्हां नाल जॉइंट प्रैस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने नाल बैठे हुए सीगे। और बाद चो चन्नी साहब नाल भी मिले, उन्होंने काफ़ी देर बैठक भी हुई सीएम और चन्नी साहब ते सिद्धू साहब दी। तो किते न किते लोगों को यह भी दसन का मकसद है कि कांग्रेस के जिहड़े लोग ने या कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने या सिद्धू ने, उन्हां च कोई विवाद नहीं है और हर बंदे नूं अपनी अपनी लाइन क्लीयर है। और उन्होंने ये भी गल की कि सारे इकट्ठे हैं और सरकार जिहड़ी गल है कि 2012 दे विच माफ़ करना 2022 दे विच बनाउण दी जिहड़ी गल है उहदे लई सारे इकट्ठे ने और सारिਆਂ ਨੂੰ इकट्ठे हो के सरकार बनाउण दे विच प्रयास करना पेगा। उन्हां दा अज जिहड़ा मेन एजेंडा इन्हां गल्लां ते सीगा, और ये भी एजेंडा सीगा कि जिहड़ा पंजाब दे विच रेवन्यू किस तरह आएगा, किस तरह खर्च हो रहा और की लोड़ है। सो उन्होंने अपने हरीश चौधरी जिहड़े प्रभारी साहब ने उन्हां नाल बैठ के उन्होंने पूरा मीडिया नाल ये गलबात की और पंजाब के लोगों को सारी गल्लां नाल जाणू कराया गया। और उन्होंने दस्सिया कि संगठन और सरकार दे विच चंगी तरह तालमेल है, और जिथे तक कुछ सरकार वालों जिहड़ियां डिमांड्स पूरी करन दी गल है तो उन्होंने इशू भी चक्के कि ये भी काम पूरे होने चाहिए है, जिहदे करके जदों विधान सभा चोणां होण तो किसी तरीके नाल MLAs या होर पार्टी के जिहड़े लोग ने जदों प्रचार करन लई जाणगे तो उन्हां अगे कोई वड्डा सवाल ना होवे, और पूरी तैयारी करके और चंगी तरीके नाल काम निपटा के जिहड़े साडे पेंडिंग काम ने पब्लिक हितां दे जिहड़े काम ने वो निपटा के जाण।
ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਦਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਠਨ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ 18 ਨਿਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੱਸੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਖੋਰੇ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰੇਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਔਰ ਹੋਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਦਾਹਰਨ ਤੌਰ ਤੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਟੂਟੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਾਲਟੀ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਦਈਏ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਛੇਕ ਆ ਕੇ ਕਰ ਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਟੂਟੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਛੇਕ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਲਟੀ ਉਹ ਭਰ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀਆਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਚਾਹੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕਈ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਕੂਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਸਾਇੰਸ ਲੈਬ ਅਟੈਂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਿਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਿਉਂ ਹੈਗੀ? ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰਪਟ ਲੋਕ ਬੈਠੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਿਸਟਮ ਰੈਵਨਿਊ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏਗਾ? ਔਰ ਜੇ ਰੈਵਨਿਊ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਬਣਾਈ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ, ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਔਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਸੰਗਠਨ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਏਜੰਡਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪੌਣੇ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦੇ ਤਹਿਤ ਔਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਰੈਵਨਿਊ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਦਰੁਸਤ ਹੋਏਗਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲਬਾਲਬ ਭਰਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅੱਛੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬੈਟਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਚੁਰਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਰੁਸਤ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਧਣਗੇ ਔਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਵਧਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜੋ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸੇਂਧ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸੇਂਧ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਚੋਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਆਏਗਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਸਤਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਿ ਅੱਜ ਗੋਆ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 14,000 ਕਰਦਾ, ਹਰਿਆਣਾ 6,000 ਕਰਦਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਵਰੇਜ 3,500 ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ 870 ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚੱਕਣਾ, ਸਮਸਤ ਉન્નਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਸੈਲਫ ਰਿਲਾਇੰਸ। ਇਹ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਈਨ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲਾਈਨ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉન્નਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੈ, ਸੈਲਫ ਰਿਲਾਇੰਸ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਿਚੜ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਾਈਕਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲ ਰਿਵਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਦਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮਸ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਰਿਵਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਝਦਾਰ ਸੂਝਵਾਨ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੱਪਾ ਚੱਪਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਾਂਚਿਆ ਪਰਖਿਆ ਖਰਾ,
ਟਰਾਈਡ ਐਂਡ ਟੈਸਟਡ, ਔਰ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਟੀਮ ਜਿਹਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਛੜਨ ਦਾ। ਡੀਸੀਸੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਾਂ ਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲਿਸਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੇਤੀ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤਿਆਰ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੇ, ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ, ਉਹ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਮੌਰਿਆ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕੱਢਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਵਿਕਾਸ, ਤਰੱਕੀ ਔਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਣੇਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤਦੇ ਸੁਪਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਪਾਏਗਾ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ, ਐਮਐਲਏ ਜਿੱਤਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕੋਈ ਬਣਾਇਆ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਜੇ ਸੰਗਠਨ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਰਹੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੋ, ਜੋ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨਲ ਸਰਵੇ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਅਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਉਹਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੈਚੁਰਲ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਸਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਕੇਤ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਹੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਸੰਗਠਨ, ਦੇਖੋ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ ਆ। ਭਾਵ ਕਿ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਇਸ ਵਾਰ ਪੂਅਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਟਿਕਟ ਕੱਟੀ ਜਾਏ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਾਰੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੌਰਿਆ ਸਾਹਿਬ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ, 17 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਉਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੁਆਰਾ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਰੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੀ, ਔਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਫਟਾਫਟ ਲਾਂਘਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਰ ਵੀ ਛਿੜ ਗਈ ਸੀ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਾਣ ਕੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਔਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹੈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ,
ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਵੀ ਗਿਆ ਲਾਂਘਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਡੇਟ ਆਏਗੀ, ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਐਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੜੀ ਫਖਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਈ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਰ ਟਾਈਪ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਸਾਰੀ ਪਾਵਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਰਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਐਸਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਮਾਧਾਨ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। 650-700 ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਗੁੱਸਾ, ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਘੇ ਵਾਲਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਮਾਇਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜੋ ਉਹਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਏਗੀ ਵੀ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਣਾ ਇੱਕ ਨਾਯਾਬ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤ ਤੋਹਫਾ ਸਾਰੀ ਹਿਊਮਨ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਚਾਨਣ ਮਨਾਰੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚਾਨਣ ਮਨਾਰੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਰਸਤਾ ਅਸੰਖਿਅ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। It is a corridor of infinite possibilities. ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿਮਾਣੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਦਾ ਲਈ ਖੁੱਲਿਆ ਰਹੇ। ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੇਧ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜੜ ਹੈ। ਕਿ ਜੜ ਹੈ ਤੇ ਤਣੇ ਨੇ, ਤਣੇ ਨੇ ਤੇ ਪੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਪੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਫਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੂਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀਏ, ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਲਾ ਕੇ ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਬ੍ਰਦਰਹੁੱਡ ਦੀ, ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੇਧ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। The whole world is my country, all mankind my brethren, to do good my religion। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾਯਾਬ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤ ਤੋਹਫਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚਾਨਣ ਮਨਾਰਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸਰੋਤ ਕਦੇ ਵੀ ਬਣੇ। देखिए, आज श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर खोलने का निर्णय लिया गया है, लांघा खोला गया है। हम उसका स्वागत करते हैं, दिल की गहराइयों से आम आदमी पार्टी इसका वेलकम करती है। और अब लाखों श्रद्धालु, लाखों डिवोटीज़ अब गुरु महाराज के दरबार में जाकर नतमस्तक हो सकेंगे, अरदास कर सकेंगे। इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है। हम इसका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। लेकिन इस पर राजनीति भी हो रही है कि जो बीजेपी के, पंजाब बीजेपी के नेता है, वो लगातार दिल्ली में थे और उन्होंने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और गृह देखिए, मंत्री मेरी ये हिदायत है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि धर्म के मुद्दे पे, विश्वास के मुद्दे पे, ऑन मैटर्स ऑफ रिलीजन एंड फेथ,
राजनीति नहीं होनी चाहिए और उन्हें राजनीति नहीं करनी चाहिए। इस पूरे विषय को राजनीतिक चश्मे से देखना भी नहीं चाहिए। ये लोगों के विश्वास का मुद्दा है, धर्म का मुद्दा है। राजनीति सियासत करने के लिए आपके पास बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे विषय हैं जिन पर पार्टियां इलेक्शन लड़ना चाहिए पार्टियों को, लेकिन धर्म के विषय पे राजनीति करना एक अच्छी बात नहीं है। मैं बीजेपी को यही हिदायत देना चाहूँगा। क्रेडिट वार भी आपके लोग देख रहे हैं नेताओं को कि धर्म के विषय पर ये लोग सियासत करना चाहते हैं, और जो भी लोग धर्म के विषय पे सियासत करते हैं वो आग से खेलते हैं। मेरा उन्हें बस इतना ही कहना है। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਸੀ ਦੋ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਧਰ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਘਟਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ। ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਵੀ 3 ਲੈਟਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਔਰ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਸੀਸੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਉਠਾਇਆ, ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਹੁਣ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਗਰਮੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਮੇਜ ਵਿਗੜ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟੇ ਨੇ ਪਰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਟੀਚਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿੱਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਹਤ ਕਾਮੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣ। ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਲਗਾਤਾਰ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਠੱਲ ਪਾ ਸਕੇਗੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ? ਦੇਖੋ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ 2017 'ਚ ਬਣੀ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਰੇਤਾ ਸਸਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ 4.5 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਚਾਹੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੋਣ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ ਜਾਂ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਗਾਵਤ ਹੋਈ, ਸੱਤਾ ਪਲਟੀ ਹੋਈ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ ਉਮੀਦ ਜਾਗ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੇ ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੱਚੇ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਮੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੰਗ ਰਹੇ। ਆਏ ਦਿਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਸਵਾ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣ ਲਵੇ। ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਉਸੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਮੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਟੀਚਰ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੋ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮੇ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਸੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਰਿਹਾ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਮੰਦੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆਏ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਨੋ ਡਾਊਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਖੋ ਵਾਅਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਅੱਜ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਸੋ ਭਾਵ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਜੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਹੋਏਗੀ
ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੋਏਗੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਬਾਅ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਕਾਫੀ ਦਬਾਅ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਗਏ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਹੋਣ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਰਿਹਾ 13 ਨਿਕਾਤੀ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਧਰਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਜੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰ ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੌਰਿਆ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਥ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦ ਰਾਈਟ ਵੇ ਫਾਰਵਰਡ। ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ 30,000 ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 1.5 ਲੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 30,000 ਕਰੋੜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਚੱਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਯੂਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈ, ਚਾਹੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਚਾਹੇ ਆਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ 100% ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਹੈਗੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਦੋਗੇ ਜੀ? ਐਂਡ ਹਾਊ ਕੈਨ ਯੂ ਫੋਰਸ ਐਨੀਬਡੀ? ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਮੈਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ IAS ਔਰ IPS ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਨੇ? ਮੋਸਟਲੀ ਬਾਹਰ ਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੈਨ ਵਾਟ? ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 45 ਲੱਖ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਲੇਬਰ ਹੈ। ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਖੜ ਗਈ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦਾ ਵੀ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਟੇਟਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣਾ। ਮਾਹੌਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ 45 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ ਕੇਸ ਦੇ ਗੋ ਬੈਕ, ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੂਗਾ? ਸਕਿਲਡ ਲੇਬਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਆਇਲਟਸ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਆਪਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਆਇਲਟਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ, ਮੈਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਹਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਫ੍ਰੀ ਤੇ ਲੋਨ ਫ੍ਰੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਦਊਂਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ, ਤੇ ਵਰਕਫੋਰਸ ਕਿੱਥੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਊਗੀ?